پگ پگ پر کیسے کیسے آپ کو ویوہار کرنا ہے یہ اسلام میں موجود ہے۔ دنیا میں جو اسلام تیزی سے بڑھا وہ انہی آدرشوں کی وجہ سے بڑھا، انہی اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑھا، تلوار کے زور پر نہیں بڑھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں نے پڑھا، تمام ہمارے ہندو بھائی سوچتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ ساڑھے محمد شہاب الدین غوری سن 1192 میں اس دلی کے تخت پر بیٹھ گئے تھے۔ تب سے لے کر اورنگزیب کے بعد تک 550 سال لگاتار حکومت کی۔ 550 سال سننے میں ایسے ہی لگا، لیکن کتنے ہوتے ہیں ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ 200 سال کتنے ہوتے ہیں۔ 200 سال پہلے آپ کے دادا کے دادا کے دادا کے دادا یعنی 8ویں پشت کے پرکھے موجود تھے، پتا نہیں دادا یعنی گرینڈ فادر، دادا کے دادا کے دادا کے دادا 8ویں پشت کے پرکھے موجود تھے۔ اس میں سے شاید ہی کوئی اپنی 8ویں پشت کے پرکھے کا نام جانتا ہو۔ جن کی اولاد ہیں ان کا نام 200 سال میں بھول گئے، اور 550 سال کتنا ہوتا آپ سمجھ لیجئے۔ 550 سال لگاتار اس دیش میں مسلمانوں کی حکومت چلتی رہی۔ مسلم بادشاہوں کے منہ سے نکلا شبد قانون تھا، وہ کسی سمویدھان سے نہیں بنے تھے، جو منہ سے نکل گیا وہی سمویدھان۔ اس کے بعد بھی 550 سال کی لگاتار حکومت کے بعد جب اس دیش میں انگریز آئے تو مسلمانوں کی سنکھیا کیول 20% تھی، کیول 20%۔ اگر اس دیش میں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو ایک بھی ہندو نہ دکھائی دیتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کوئی روکنے والا نہیں تھا ان کو نرنکش شاسن تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ انگریزوں کی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی وجہ سے اتہاس لکھایا گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انگریز ودیشی تھے، انہوں نے اتہاس لکھایا سو لکھایا۔ 1947 میں جب دیش آزاد ہو گیا، دیش کی باغ ڈور ایسے ویکتی کے ہاتھ میں آئی جو اپنے کو اتہاس کا ودوان بتاتے تھے، جنہوں نے ڈسکوری آف انڈیا لکھا۔ انہوں نے اس اتہاس کو کیوں چلایا، اس جھوٹے اتہاس کو کیوں چلایا، اور لگاتار 30 سال وہ ایک حکومت کرتے رہے، اور لگاتار وہ اتہاس پڑھایا جاتا رہا، آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ملک آزادی کے بعد کے 64 سالوں میں سے 58 سال 59 سال لگ بھگ 59 سال یہ سیکولر اس دیش میں حکومت کرتے رہے، اور مسلمانوں کے ووٹ پر حکومت کرتے رہے سیکولر۔ اس کے بعد بھی اس اتہاس کو کیوں نہیں بدلا گیا؟ یہ بہت بڑی چال ہے جس سے کہ جو غیر مسلمان بہو سنکھیک ہندوؤں کے بچے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھیں، ان کو اوشواس کی نظر سے دیکھیں، ان سے نفرت کریں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ان کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ مسلمان کمزور رہے اور کمزور رہ کر ان لوگوں کی بیساکھی بنا رہے، ان لوگوں کے سہارے رہے۔ اس لیے بہت بڑی چال تھی ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی۔ انگریز چلے گئے، لیکن پالیسی کو اس دیش کے سیکولر لوگوں نے پکڑ لیا، اور مسلمانوں کے جذباتوں کو بھڑکا کر مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیلتے رہے، حکومت کرتے رہے، اور اس دیش کا مسلمان ان کی اس چال میں پھنس گیا۔ سب سے بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو اورنگزیب بات ادھوری رہ جائے گی اگر اورنگزیب کا نام نہیں لیں گے۔ اورنگزیب کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی آیتیں سنائی، کتنے اچ آدرش ہیں۔ اورنگزیب اتہاس کے جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں ان میں ایک مات ایسا بادشاہ تھا جو اللہ کے آدیش سے ڈرتے سب تھے، لیکن اورنگزیب تھر تھر کانپتا تھا اللہ کے آدیش سے۔ وہ اور جو اللہ کے آدیش سے ڈرے گا، جو آخرت سے ڈرے گا، وہ قرآن مجید کے آدیشوں کے وپریت جا ہی نہیں سکتا۔ تو ایسا اورنگزیب کیا جو قرآن مجید کے ہم نے آدرش بتائے، کیا وہ نردوشوں پر اتیاچار کر سکتا تھا؟ اور جو اتنا آدرشوادی تھا وہ اس کا سامراج آپ کے بھارت سے بڑا تھا، اتنا بڑا سمراٹ، اور وہ کیا کرتا تھا؟ ٹوپی سل کر کے قرآن لکھ کر کے اس کو بیچتا تھا اور بیچ کر کے اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ اتنے بڑے دیش کا سمراٹ جو چاہتا
بادشاہوں کے بادشاہ کی طرح جو ہے ایسے رہتا، لیکن ٹوپیاں سل کر قرآن لکھ کر اس کو بیچ کر کھاتا، اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ ایسا بادشاہ، اللہ سے ڈرنے والا بادشاہ، انسانیت کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کیول اس اتہاس کی کرامات ہے۔ پروفیسر وشوامبر ناتھ پانڈے جو اڑیسہ کے گورنر بھی رہے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اتہاس کے ساتھ یہ انیائے۔ اس کو آپ دیکھیے کہ اورنگزیب کتنا بڑا بادشاہ تھا، یہ کیول غلط اتہاس پڑھایا گیا۔ خیر، تو یہ تو ہم نے کچھ قرآن مجید کی آیتیں بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے بنا بات ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا ہے اے اللہ کے رسول کون؟ آپ نے کہا وہ جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، جس سے مسلمان پریشان نہ ہو، جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، وہ چاہے جو ہو، وہ انسان جس سے پریشان ہو۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسلام۔ اور ایک بار قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آیت سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 199 میں اللہ آدیش دیتا ہے کہ اے محمد क्षमा की नीति अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कस लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आदेशों पर अक्षरशः चलने वाले, आप क्षमा की मूर्ति थे। एक बार आपसे मिलने एक देहाती आया, वो गैर मुस्लिम था, मस्जिद में आया, उसको पेशाब लगी तो खड़े खड़े मस्जिद में पेशाब करने लगा। मुसलमान उसको मारने के लिए दौड़े। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा खबरदार, उसको मारना नहीं। मुसलमान इस दुनिया में लोगों को दुश्वारियां पैदा करने के लिए, परेशानियां पैदा करने के लिए नहीं आया। मुसलमान इस दुनिया में रहमत के लिए आया है। जाओ एक डोल पानी लाकर इसको बहा दो और इसको केवल समझा दो। लेकिन क्या मुसलमानों का अखलाक जैसा है? अगर कोई गैर मुस्लिम मस्जिद के नीचे अगर पेशाब कर दे और कुछ अगर जो है समझदार लोग बीच में न पड़े तो हो सकता दंगा हो जाए। वो सब्र नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया। एक बार एक गैर मुस्लिम आपके पास आया और बड़ी बदतमीजी से बोला, कहने लगा ए मोहम्मद, मेरे ये 2 ऊंट हैं और ये जो तुम्हारे पास माल है ये न तुम्हारा है न तुम्हारे बाप का, इसको हमारे ऊंटों पे लाद दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा भी गुस्सा नहीं आया। आपने हंस करके कहा कि ये माल मेरा नहीं है, ये अल्लाह का है। अच्छा ये बताओ कि तुमने जिस तरीके से बात की है, क्या तुमको जरा भी इससे डर नहीं लगा? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा क्यों? उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैर मुस्लिमों को भी इतना विश्वास था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे और हंसकर आपने एक ऊंट पर जौ और एक ऊंट पर खजूर लदवा दिया। ये है इस्लाम। ऐसे इस्लाम को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ने वाले और भगवा आतंकवाद की बात करने वाले और इस्लाम को या किसी भी धर्म को आतंकवाद से जोड़ने वाले लोग, ये सारे के सारे स्वार्थी हैं और ये सब नेताओं का काम है। ये लोग चाहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की बात उछालें, हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो, ये लोग लड़ें, हम थोक वोट लें और खूब आराम से हुकूमत करें और इस देश को लूटें। आप समझ लीजिए कि आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, चूहा 10 दाना खाता है, 1000 दाना बिल में इकट्ठा करता है। इन लोगों ने 500 लाख करोड़ रुपया इस देश का विदेशों में जमा किया। 500 लाख करोड़ इतना होता है कि अगर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों में बंट जाएगा। यानी अगर वो पैसा बांटा जाए तो इस देश के 1 साल के बच्चे से लेके
हर बूढ़े तक को सारे लोगों को 5-5 लाख रुपया मिल जाए। इतना पैसा जाकर के विदेशों में इकट्ठा कर रखा है लूट कर, और जब सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि लुटेरों का नाम बताओ, तो हमारी सरकार, केंद्रीय सरकार कहती है कि हमारी संधि है विदेशों से, अगर हम नाम बता देंगे संधि टूट जाएगी। ऐसी संधि किस बात की जो देश के लुटेरों को बचाए। अब क्यों? इसलिए कि पैसा जानते हैं कि पैसा उनका है जिनको नाम खोलना है। कैसे खोलेंगे? बहाने चाहिए कोई न कोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विरोधी नेता हैं वो भी इस पर चुप्पी दबे मन से एक आध बार बोल देते हैं जनता को दिखाने के लिए। क्यों? वो सोचते हैं कि कभी हमने लूटा था, आज ये लूट रहे हैं और आगे चलकर कभी फिर हम लूटेंगे, तो हम दोनों लुटेरे भाई हैं, हम क्यों इस पर बोले। जनता को बरगलाए रखो, हम में सारे के सारे नंगे हैं। एक कितने बड़े ताज्जुब की बात है, इस मुल्क में एक अभी खेल हुआ वो कॉमनवेल्थ गेम। आप ताज्जुब करिए कि एक फ्रिज 4,500 रुपए का, छोटा फ्रिज 4,500 रुपए का आता है। उस फ्रिज को इन लोगों ने 30 दिन के लिए 45,000 रुपए किराए पे लिया। 4,500 रुपए के फ्रिज का 30 दिन का किराया 45,000। यानी अगर एक खरीद लेते और 30 दिन बाद उसको बेचते तो कबाड़ में 2,000 का बिक जाता, केवल 3,500 लगता, उसके लिए 45,000 खर्च किया। ये एक मिसाल है, इतनी लूट चल रही है इस देश में। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को इस दिशा में सोचना चाहिए। ये कोई राजनीति की बात नहीं है, इंसानियत का गला घोटा जा रहा है। इस देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि लोगों को अल्लाह का डर नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। तो हर चीज का एक ही विकल्प है, अल्लाह का डर। जिस दिन परमेश्वर का डर हो जाएगा उस दिन सारी की सारी चीजें सब अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और ये नेता क्यों कहते हैं धार्मिक लोगों को कि धार्मिक लोगों का काम है धर्म का काम करना, इनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? कि अगर धार्मिक लोग राजनीति में आ जाएंगे तो इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी, राजनीति अच्छी हो जाएगी, ये गंदे लोग चले जाएंगे। इसलिए जब देखो तब स्लोगन उछालते रहते हैं। इनका क्या काम है? ये अपना धर्म कर्म करें, ये राजनीति इनका काम नहीं है। राजनीति क्या तुम्ही लुटेरों का काम है? राजनीति तब मर्यादित होगी जब इसमें धर्म का हस्तक्षेप होगा, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी सत्य धर्म हो। उसके द्वारा जब ये चलेगा तभी ये जो है ये धर्म ये देश सुधरेगा और एक स्वच्छ राजनीति, एक स्वच्छ देश बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, हम सबको रास्ता दिखाए।